हेलो फ्रेंड्स, आज आप धोरण 6 विषय गणित गाला स्वाध्याय पोथीमां चैप्टर नंबर 12 गुणोत्तर और प्रमाणનું સોલ્યુશન જોઈશું। जो विद्यार्थी मित्रों हजू सुधी आपणी चेनलने सब्सक्राइब ना करी हो तो करी लेजो, बाजुमां आवेला बेल आइकन दबावी देजो जेथी आवनार विडियो नोटिफिकेशन तमने मळतुं रहे। चालो आपणे सोल्यूशन जोई लईए। प्रश्न नंबर 1 खाली जग्या छे तो पहेलुं 20 ए 4 ना खाली जग्या गणा छे तो जवाब आवशे 5। बीजू 6 ए 48 नो खाली जग्या मो भाग छे तो जवाब आवशे 8मो भाग छे। तीजू 8 અને 12 नो गुणोत्तर खाली जग्या छे तो 2/3 छे। चौथुं 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम नो गुणोत्तर खाली जग्या छे तो जवाब आवशे 3/4। 5 2 5 4 10 ए खाली जग्या में छे तो प्रमाण में छे। छठ्ठुं 6 7 18 खाली जग्या ए प्रमाण में छे तो जवाब आवशे 21। 7मुं गुणोत्तर दर्शाववा माटे बंने मापनो एकम खाली जग्या होवो जोईए तो जवाब आवशे सरखा। 8मुं खाली जग्यानी व्यस्त संख्या छे 1 छे तो जवाब आवशे 1। 9मुं खाली जग्यानी व्यस्त संख्या न मळे तो जवाब आवशे 0। 10मुं 18/30 अतिसंक्षिप्त स्वरूप खाली जग्या छे तो जवाब आवशे 3/5। 11 8/20 बराबर खाली जग्या छेदमां 30 आवशे तो जवाब आवशे अहींया 12 आवशे। 12मुं अहींया बॉक्स आपेलुं छे छेदमां 28 बराबर 18/21 तो जवाब आवशे 24। बीजું જોઈ લઈએ विकल्प फरी खाली जग्या छे तो पहेलुं छे 8 ना 7 गणा खाली जग्या थाय तो 56 थाय। बीजું 40मो 5मो भाग खाली जग्या छे तो जवाब आवशे 8। तीजું 42 पैसा और 35 पैसानो गुणोत्तर खाली जग्या छे तो 6/5 छे। चौथुं 12 लीटर और 20 लीटरनो गुणोत्तर खाली जग्या छे तो 3/5 छे। पांचमुं ₹32 और 16 किलोग्रामनो गुणोत्तर खाली जग्या छे तो न मळे। 16मो खाली जग्या मीटर और 14 मीटरनो गुणोत्तर 3/2 छे तो जवाब आवशे 21 मीटर। 7मो 2 3 4 खाली जग्या प्रमाणमां छे तो जवाब आवशे 6। 8मो 5/8 और 8/5 ए खाली जग्या गुणोत्तर छे तो भिन्न छे अलग अलग। हवे आवशे 9मो ₹40 ने राम और श्याम वच्चे 5/3 ना गुणोत्तर प्रमाण में वेचता तो श्याम ने रुपया खाली जग्या मळे तो जवाब आवशे 15। 10मुं 60/80 नु अतिसंक्षिप्त रूप खाली जग्या छे तो 3/4 छे। 11 गुणोत्तर ने खाली जग्या न होय तो एकम न होय। 12मुं 3/4 प्रमाण में 3 खाली जग्या तो जवाब आवशे अहींया 12 आवशे। हवे प्रश्न नंबर 3 जोई लईए। विकल्प छे तो पहला विकल्प में आवशे डी, बीजा में आवशे ए, तीजा में आवशे डी, चौथा में आवशे बी, पांचमा में आवशे सी, छठ्ठा में आवशे डी, सातमा में आवशे बी, आठमा में आवशे बी। हवे प्रश्न नंबर 4 खरा छे के खोटा। पहेलुं खरुं, बीजुं खोटुं, तीजुं खोटुं, चौथुं खोटुं, पांचमुं खरुं, छठ्ठुं खरुं, सातमुं खोटुं, आठमुं खरुं। हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 नीचेना गुणोत्तर शोधो। पहेलुं 30 मिनिट और 1.5 कलाक एटले के 1.5 कलाक बराबर 90 मिनिट तो गुणोत्तर बराबर 30/90 सादरूप आपता 1/3 आवे तो 1/3 थाय। बीजू 40 सेंटीमीटर और 1.4 मीटर तो 1.4 मीटर बराबर 140 सेंटीमीटर तो गुणोत्तर बराबर 40/140 सादरूप आपता 2/7 आवशे 2/7 गुणोत्तर थशे। तीजू 75 पैसा और 2 रुपया तो 2 रुपया बराबर 200 पैसा तो गुणोत्तर बराबर 75/200 तो सादरूप आपता तो 3/8 आवशे। चौथुं जोई लईए 450 मिली और 1.5 लीटर तो 1.5 लीटर बराबर 1500 मिलीलीटर थाय तो गुणोत्तर बराबर 450/1500 सादरूप आपता तो 3/10 आवशे। पांचमो 400 ग्राम और 2.4 किलोग्राम तो 2.4 किलोग्राम बराबर 2400 ग्राम थाय तो गुणोत्तर बराबर 400/2400 तो सादरूप आपता तो 1/6 आवशे तो 1/6 थाय। छठ्ठुं 4 वर्ष और 32 महीना तो 4 वर्ष बराबर 48 महीना थशे तो गुणोत्तर बराबर 48/32 सादरूप आपता 3/2 आवशे एटले 3/2 थशे।
હવે છઠ્ઠું, દરેક ખાનામાં જવાબ લખો. તો અહીંયા પહેલું છે 2/3, તો 8/12 આવશે, બરાબર 14/21 આવશે, 16/24 અને 22/33. બીજું 3/4 બરાબર 9/12, 12/16 બરાબર 15/20 બરાબર 21/28. ત્રીજું 6/7 બરાબર તો 18/21 બરાબર 28 આવશે અહીંયા, એટલે કે 24/28 બરાબર 30/35 અને 48/56. ચોથું 4/5 બરાબર બોક્સમાં આવશે 12/15 બરાબર 16/20, 24/30, 32/40. હવે સાતમું, JL હાઈસ્કૂલના એક વર્ગમાં 26 વિદ્યાર્થીઓ અને 39 છોકરીઓ છે. તો પહેલું છોકરીઓ અને છોકરાઓનો, અને બીજું છોકરાઓ અને છોકરીઓનો, ત્રીજું છોકરીઓ અને કુલ સંખ્યા, અને ચોથું છે છોકરાઓ અને કુલ સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. તો પહેલું કુલ સંખ્યા કે 26 + 39 એટલે 65 કુલ સંખ્યા થઈ. તો પહેલું ગુણોત્તર શોધી દઈએ. 26/39 13 × 2 13 × 3 13 કટ થાય તો 2/3 આવશે. બીજું ગુણોત્તર શોધી લઈએ. હવે 39/26 બરાબર 13 × 3 13 × 2 તો 3/2 થશે. તો ત્રીજું ગુણોત્તર બરાબર 26/65 13 × 2 13 × 5 તો 13 કટ થાય તો 2/5 ગુણોત્તર આવશે. ચોથું ગુણોત્તર બરાબર 39/65 બરાબર તો 13 × 3 13 × 5 13 કટ થાય તો 3/5 આવશે. હવે આઠમું જોઈ લઈએ. શાળામાં વર્ષ દરમિયાન 73 રજાઓ છે. તો પહેલું રજાઓની સંખ્યા અને ચાલુ દિવસોની સંખ્યા, બીજું ચાલુ દિવસો અને રજાઓના દિવસો, ત્રીજું રજાની સંખ્યા અને વર્ષના દિવસોની સંખ્યા, ચોથું ચાલુ દિવસોની સંખ્યા અને વર્ષના દિવસોની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. તો કૌંસમાં આપણે આપેલું છે વર્ષના દિવસો 365 લો. તો ચાલુ દિવસો એટલે 365 ઓછા 73 તો 292 દિવસો ચાલુ દિવસો થાય. તો પહેલું ગુણોત્તર શોધી લઈએ. 73/292 તો બરાબર 73/73 × 4 તો અહીંયા 73 કટ થાય તો 1/4 આવશે. બીજું ગુણોત્તર શોધી લઈએ. 292/73 તો 73 × 4/73 તો 73 કટ થાય તો 4/1 આવશે. ત્રીજો ગુણોત્તર શોધી લઈએ. 73/365 તો બરાબર 73/73 × 5 તો 73 કટ થાય તો 1/5 ગુણોત્તર આવશે. ચોથો ગુણોત્તર આવશે 292/365 તો 73 × 4 73 × 5 અહીંયા 73 કટ થાય તો 4/5 આવશે. નવમું જોઈ લઈએ. એક કોલેજમાં 6120 છોકરીઓ અને 6840 છોકરાઓ છે. જો છોકરીઓની સંખ્યા અને છોકરાઓની સંખ્યા તથા છોકરાઓની સંખ્યા અને કુલ સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. તો કુલ સંખ્યા શોધી લઈએ. 6120 + 6840 તો 12960 થશે. તો પહેલો ગુણોત્તર શોધી લઈએ. 6120 / 6840 તો સાદુરૂપ આપતા તો 17 × 360 18 19 × 360 360 અહીંયા કટ થાય એટલે 17/19 આવશે ગુણોત્તર. બીજો ગુણોત્તર શોધી લઈએ. 6840 / 12960 તો 19 × 360 36 × 360 તો 360 અહીંયા કટ થાય તો 19/60 આવશે. 10મું જોઈ લઈએ. એક દર્જન પેનની કિંમત ₹180 છે અને 8 બોલપેનની કિંમત ₹72 છે. તો પેનની કિંમત અને બોલપેનની કિંમતનો ગુણોત્તર શોધો. તો એક બોલપેનની કિંમત 180/12 બરાબર 15 થશે અને એક બોલપેનની કિંમત થશે 72/8 બરાબર 9. તો ગુણોત્તર 15/9 15 × 3 છેદમાં હશે 3 × 3 3 અહીંયા કટ થાય તો 5/3 આવશે. 11મો દાખલો. 140 લખોટી ગુસા અને ભવ્યા વચ્ચે 3/4ના પ્રમાણમાં વહેંચતા દરેક ભાગે કેટલી લખોટી આવે? તો કુલ ભાગ 3 + 4 એટલે 7 થયા. તો પહેલું જોઈ લઈએ. ગુસાની લખોટી 3/7 × 140 બરાબર 60 થશે સાદુરૂપ આપતા. બીજું છે ભવ્યાની લખોટી 4/7 × 140 આવશે 80 લખોટી. હવે 12મું. નીચેના ગુણોત્તર સરખા છે કે કેમ તે તપાસો. તો પહેલું 28/44 અને 42/66 તો 28/44 અને 42/66 તો 28ના ભાગ પર 7 × 4 11 × 4 4 કટ થાય એટલે 7/11 આવશે અને 7 × 6 11 × 7 6 અહીંયા કટ થાય તો 7/11 તો બંને કેવા છે? સરખા છે. બીજું 48/78 અને 91/56
તો 48ના ભાગ પર 8 ગુણ્યા 6, 78ના ભાગ પર છે 13 ગુણ્યા 6, 6 6 કટ થાય એટલે 8ના છેદમાં 13 થશે, અને 13 ગુણ્યા 7 એટલે 51 છેદમાં 8 ગુણ્યા 7 એટલે 56, 7 7 અહીંયા કટ થાય તો 13ના છેદમાં 8, તો સરખા નથી. 13મું, નીચેની સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં છે કે કેમ તે તપાસો. તો પહેલું છે 27:36 પ્રમાણમાં છે 18:28, તો 27ના છેદમાં 36, તો 18ના છેદમાં 24, તો સાદુરૂપ આપતા તો 3ના છેદમાં 4 આવે છે, એટલે કે આ પ્રમાણમાં છે. બીજું છે 24ના છેદમાં 36 અને 28ના છેદમાં 42, તો સાદુરૂપ આપતા 2ના છેદમાં 3 3 જવાબ આવે છે, એટલે કે આ બંને વસ્તુ કેવું છે, પ્રમાણમાં છે. હવે 14મું, 7 કિલોગ્રામ ઘઉંની કિંમત ₹52.50 હોય તો 9 કિલોગ્રામ ઘઉંની કિંમત કેટલી થાય. તો 7 કિલોગ્રામ ઘઉંની કિંમત છે ₹52.50, તો 9 કિલોગ્રામ ઘઉંની કિંમત કેટલી, તો 9 ગુણ્યા 52.5 છેદમાં 7, સાદુરૂપ આપતા તો ₹67.50 આવશે. 15મું, 30 પુસ્તકોનું વજન 135 કિલોગ્રામ છે તો 24 પુસ્તકોનું વજન કેટલું હોય. તો 30 પુસ્તકોનું વજન 135 કિલોગ્રામ, તો 24 પુસ્તકોનું વજન કેટલું, 24 ગુણ્યા 135 છેદમાં 30, સાદુરૂપ આપતા તો 108 કિલોગ્રામ આવશે. 16મું, એક ટ્રકને 546 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે 84 લીટર ડીઝલની જરૂર પડે છે તો 624 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલા લીટર ડીઝલ જરૂર પડશે. તો 546 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે 84 લીટર, તો 624 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલા, 684 ગુણ્યા 84 છેદમાં 546, તો સાદુરૂપ આપતા તો 96 લીટર ડીઝલ જોઈશે. 17મું જોઈ લઈએ. અક્ષયે 6 ઓવરમાં 48 રન બનાવ્યા, જ્યારે રિધમે 7 ઓવરમાં 49 રન બનાવ્યા. તો ઓવર દીઠ કોણે રન વધુ બનાવ્યા હશે. તો પહેલાં અક્ષયનું જોઈ લઈએ. 6 ઓવરમાં 48 રન, તો 1 ઓવરમાં કેટલા, 1 ગુણ્યા 48 છેદમાં 6, તો 8 રન આવશે. હવે રિધમે 7 ઓવરમાં 49 રન, તો 1 ઓવરમાં કેટલા, 1 ગુણ્યા 49 છેદમાં 7, તો 7 આવશે. તો અક્ષયે ઓવર દીઠ 8 રન બનાવ્યા હશે. ચોરસમાં ખૂટતી સંખ્યા શોધો લખવાની છે. તો 14ના છેદમાં 21, તો 2ના છેદમાં 3 આવશે, બરાબર 6ના છેદમાં 9, બરાબર 4ના છેદમાં 6, બરાબર 10ના છેદમાં 15. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. થેન્ક યુ.